सिद्धू मूसेवाला दी कतल दी गल जिहड़ी है दसी गई सी। फोन ते कतल तो तुरंत बाद शूटर ने लॉरेंस नूं फोन कीता सी, फोन करके दस्सिया सी कि मूसेवाला नूं मार दिता। 1.5 मिनट दी ये जिहड़ी वीडियो है या कह लीए ऑडियो है, यानी कि गलबात दी जिहड़ी ये रिकॉर्डिंग सामने आई है और रिकॉर्डिंग है न्यूज़ 18 पंजाब दे कोल जो तुहानूं सुणवावांगे भी। पर फिलहाल ये बड़ा खुलासा और खुद ये जानकारी दी गई सी शूटर दे वल्लों। लॉरेंस दे शूटर ने लॉरेंस को जानकारी दी सी कि सिद्धू मूसेवाला दा कतल कर दिता गया, मार दिता गया। सिद्धू मूसेवाला दे कतल दी गल दसी गई सी, फोन करके मूसेवाला नूं मार दिता गया सी कि न्यूज़ 18 दे कोल फोन कॉल रिकॉर्डिंग है, पर न्यूज़ 18 कॉल की पुष्टि नहीं करता, भी दस दईए। हालांकि पंजाब पुलिस के AGTF के सूत्रों ने गलबात की पुष्टि की है। पुलिस के वालों ऑडियो की फोरेंसिक जांच की जाती गल कही जा रही है। सो दस दईए कि तो बाद एक खुलासे होंगे ने किसी वेले जिहड़ा फोन है उस सचिन बिश्नोई के वालों किया गया सी और उस दे विच खुलासा किया सी कि मैं मारिया है। उस तो बाद एक न्यूज़ 18 पंजाब के कोल बड़े खुलासे की जो गोल्डी बराड़ के वालों किया गया सी वो वीडियो भी आती है। उस दे विच खुद सारा कातल जिहड़ा पूरा कारनामा किया गया उसनूं कबूल करता हुए गोल्डी बराड़ नजर आया सी। तां हुण ये जो ये गलबात सामने आई है 1.5 मिनट की ये गलबात है जो फोन ते हुई है और उस दे विच ये सारी शूटर दे वालों दसी जा रही है, गल दसी जा रही है, जानकारी दी जा रही है कि सिद्धू मूसेवाला नूं मार दिता गया और उस दे विच वो कहंदा कि ज्ञानी गड्डी चढ़ा दिता। सो इस तरह की ये जिहड़ी गलबात है हुई है, सुनदे आ। हेलो 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 हेलो, हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, करवाना ही जरूरी है। बोल लेंगे। हाँ जी, एक मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बता के ला होल्ड पे। चलो लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइफ ऑन। मेरी गल सुन, बहुत बहुत मुबारक भरा नूं। ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। ठीक मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, है ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। की करता? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी उसे वाला मारता। मारता मारता मारता। ओके कर लो। हेलो 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 हेलो, हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, करवाना ही जरूरी है। बोल लेंगे। हाँ जी, एक मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बता के ला होल्ड पे। चलो लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइफ ऑन। मेरी गल सुन, बहुत बहुत मुबारक भरा नूं। ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। ठीक मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, है ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। की करता? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी उसे वाला मारता। मारता मारता मारता। ओके कर लो। हेलो 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 हेलो, हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, करवाना ही जरूरी है। बोल लेंगे। हाँ जी, एक मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बता के ला होल्ड पे। चलो लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइफ ऑन। मेरी गल सुन, बहुत बहुत मुबारक भरा नूं। ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। ठीक मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, है ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। की करता? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी उसे वाला मारता। मारता मारता मारता। ओके कर लो। तो ये गलबात हुई है। हालांकि दस दईए कि सिद्धू मूसेवाला तो इलावा इस गलबात के दौरान किसी का भी नाम नहीं लिया जा रहा, ना ही लॉरेंस का नाम लिया जा रहा है, ना ही शूटर का, क्योंकि यह भी जिक्र हो गया कि न्यूज़ 18 इस वीडियो ऑडियो की जी है पुष्टि नहीं करता है। हालांकि ये कुल मिला के दावा है कि आखिरकार लॉरेंस के नाल गलबात हुई है उसके शूटर की।
ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਤਲकांड ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਇਹ ਆਡੀਓ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਕੱਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਕਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦੋ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਡ ਵਰਡ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਡ ਵਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। WhatsApp ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਵਧਾਈਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। हेलो 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 हेलो, हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, करवाना ही जरूरी है। बोल रहे हैं। हाँ जी, एक मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बता के लो होल्ड पे। चलो लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइफ ऑन। मेरी गल सुन, बहुत बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, हैं? ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, की करता? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। हेलो 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 हेलो, हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, करवाना ही जरूरी है। बोल रहे हैं। हाँ जी, एक मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बता के लो होल्ड पे। चलो लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइफ ऑन। मेरी गल सुन, बहुत बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, हैं? ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, की करता? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी उत्ते वाला मारता। मारता मारता मारता। ओके कर लो। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਔਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਵ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਡੀਓ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਹੈ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਗੁਰਜੋਤ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ ਲਾ ਲਓ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਬਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਡੀਓ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਓ 5:30 ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਹੁਣ ਇਹ ਆਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ
ਕਿ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਥੈਂਟਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤਾ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਤਾ, ਹਾਂ ਮਾਰਤਾ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਆਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5:45 ਜਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਲੱਗ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਜੋ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਰੇਕੀ ਪਿਛਲੇ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ੂਟਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਇਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੂਰੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਕਿਤ ਸੇਠਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਅਸਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਐਕਸੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਬਚੇ, ਇੱਕ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਗੁੱਸਾ, ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਗਾ ਸੀ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰਗਾ ਸੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਗੁਰਗੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ
ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਜੋਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਲਾਰੈਂਸ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਕਜ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈਏ ਜੋ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। हेलो 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 हेलो, हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, करवाना ही जरूरी है। बोल रहे हाँ जी, 1 मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बता के ले जाओ होल्ड पे। चलो लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइफ ऑन। मेरी गल सुन, बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो ठीक हो? हाँ मैं ठीक थी। मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, हैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, की करता? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी उसे वाला मारता। मारता मारता मारता। ओके करो। हेलो 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 हेलो, हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, करवाना ही जरूरी है। बोल रहे हाँ जी, 1 मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बता के ले जाओ होल्ड पे। चलो लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइफ ऑन। मेरी गल सुन, बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो ठीक हो? हाँ मैं ठीक थी। मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, हैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, की करता? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी उसे वाला मारता। मारता मारता मारता। ओके करो। हेलो 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 हेलो, हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, करवाना ही जरूरी है। बोल रहे हाँ जी, 1 मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बता के ले जाओ होल्ड पे। चलो लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइफ ऑन। मेरी गल सुन, बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो ठीक हो? हाँ मैं ठीक थी। मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, हैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, की करता? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी उसे वाला मारता। मारता मारता मारता। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ AGTF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਡੀਓ। क्योंकि लगातार लारेंस बिश्नोई तो पूछगिछ हो रही है। लारेंस बिश्नोई वो शख्स है, लारेंस बिश्नोई वो गैंगस्टर है जो इस पूरी घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है। लारेंस बिश्नोई ये कहा जा रहा है कि हथियार मुहैया किवें होने सी, यूपी मध्य प्रदेश वाले पासों हथियार आने सी, गड्डी आनी सी, वो सारी जिहड़ा मास्टर प्लान जिहड़ा वै वो लारेंस बिश्नोई ने बनाया सी। और जानकारी ये मिल रही है कि पिछले कुछ महीनों दे विच लारेंस बिश्नोई ही गोल्डी बराड़ दे नाल संपर्क कर रहा सी। लारेंस बिश्नोई ही कपूरथला दी जेल दे विच बैठे गैंगस्टर दे नाल संपर्क कर रहा सी और कॉन्फ्रेंस कॉल करके भी कई सारियां प्लैनिंग जिहड़ियां ने वो करियां गईयां सीगियां। और लारेंस बिश्नोई ही लगातार जिहड़े बाहर गुरगे सीगे
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਣਜਾਣ ਸ਼ਖਸ, ਇਹ ਗੁਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਆਡੀਓ ਹੈ, ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸੋਰਸਿਸ से जानकारी दे रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने भी ये ऑडियो सुनी है और लारेंस बिश्नोई ने जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस के सामने कबूल किया है कि उन्होंने फोन आया सी, एक फोन जड़ा लारेंस बिश्नोई नूं आया सीगा और लारेंस बिश्नोई नूं जानकारी मिल गई सी। लारेंस बिश्नोई ने पंजाब पुलिस के सामने कबूल भी इस गल दा ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ क्योंकि लारेंस बिश्नोई ही मास्टरमाइंड ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਛੋਟਾ ਫੋਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਕਿਸੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਕੋਲ ਇਹ ਫੋਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਜੋਤ जी ठीक है पंकज, काफी अहम है और इस वेले जो सबूत नजर आ रहे हैं सबूतां दे वजों कह लईए, हालांकि इस नूं न्यूज़ 18 बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता है कि आखिरकार यही पुख्ता है, पर फिलहाल बहुत अहम सबूत है जेकर अजिहा है। तो शुक्रिया तमाम जानकारी दे लई पंकज। और दूसरे पासे गौरव शुक्ला सन साडे नाल, उन्हां दा भी धन्नवाद है तमाम चर्चा दे लई। और खास तौर पर जेकर दस दईए तो ये ऑडियो है और जो जानकारी, क्योंकि जिस तरह के नाल जानकारी दी गई कि मूसेवाला मार दिता गया तो फौरन बाद दी लगती है, फौरन बाद दी ये ऑडियो लगती है कि आखिरकार इस दे विच दस्सिया जा रहा है कि मूसेवाला मार दिता गया और जानकारी फोन ते दे के नाल ही वधाइयां भी दित्तियां गईयां ने। एक बार दोबारा तो सुनते हैं कि कुछ किया जा रहा है। हेलो 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 हेलो, हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, करवाना ही जरूरी है। बोल रहे हैं? हाँ जी, एक मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बता के ले जाओ होल्ड पे। चलो लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइफ ऑन। मेरी गल सुन, बहुत बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, हैं? ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, की करता? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी उत्ते वाला मारता। मारता मारता मारता। ओके कर लो। हेलो 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 हेलो, हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, करवाना ही जरूरी है। बोल रहे हैं? हाँ जी, एक मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बता के ले जाओ होल्ड पे। चलो लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइफ ऑन। मेरी गल सुन, बहुत बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, हैं? ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, की करता? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी उत्ते वाला मारता। मारता मारता मार। ਤਾਂ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਹ ਆਡੀਓ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਗੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ लगातार लारेंस बिश्नोई मास्टरमाइंड है, सब लगातार ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਡੀਓ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਅਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ
ਫਲਾ ਫਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਵਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਔਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਹੈਲੋ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਰਾ ਵਧਾਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੌਰਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸੈਂਟ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੋ? हेलो 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 हेलो, हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, करवाना ही जरूरी है। बड़ी लगे। हाँ जी, एक मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बता के ले जाओ होल्ड पे। चलो लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइफ ऑन। मेरी गल सुन, बहुत मुबारਕਾਂ भरा ਨੂੰ, ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, हैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, की करता? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी उसे वाला मारता। मारता? मारता मारता। ओके करो। ਤਾਂ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਹ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਤਲ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਥ ਨਿਕਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗੀ? ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੌਰਵ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ AGDF ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 29 ਮਈ ਨੂੰ, 29/5 ਨੂੰ, 295 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ। 29/5 ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਣਪਛਾਤਾ ਕਾਲਰ ਜੋ ਸ਼ੂਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਗੁਰਗੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਮਾਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਤਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਲਾਰੈਂਸ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਆ ਗੁਰਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗਿਆਨੀ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਗੇ ਕੁਖਿਆਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਗੁਰਗਾ ਸੀ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫੇਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫੇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਫੋਨ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਅਲ ਕਾਲ ਹੈ, ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 6:02 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 4-5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ 6:05-7 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6:15 ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਬਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, 5:30 ਵਜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 5:45 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਰਾਊਂਡ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਗੁਰਗੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਬਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1 ਮਿੰਟ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਣਵਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇਹ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। एक बार दोबारा तो ऑडियो सुन दे। हेलो हेलो, हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, करवाना ही जरूरी है। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बता, ऐसी लगे होल्ड पे। हेलो, लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइफ ऑन। मेरी गल सुन, बहुत मुबारक भरा नु, ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। मैं ज्ञानी चढ़ा था गड्डी, हैं? ज्ञानी चढ़ा था गड्डी, की करता? मैं ज्ञानी चढ़ा था गड्डी, उससे वाला मारता है। मारता मारता। ओके। हेलो हेलो, हाँ जी जी बोलिए।
बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। करवाना ही जरूरी है। हाँ जी, एक मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बता के ले जाओ होल्ड पे। चलो लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइफ ऑन। मेरी गल सुन, बहुत बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। मैं ज्ञानी चढ़ा था गड्डी, है ज्ञानी चढ़ा था गड्डी, की करता? मैं ज्ञानी चढ़ा था गड्डी, उससे वाला मारता है। मारता मारता मारता। ओके करो। हेलो हेलो हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। करवाना ही जरूरी है। हाँ जी, एक मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बता के ले जाओ होल्ड पे। चलो लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइफ ऑन। मेरी गल सुन, बहुत बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। मैं ज्ञानी चढ़ा था गड्डी, है ज्ञानी चढ़ा था गड्डी, की करता? मैं ज्ञानी चढ़ा था गड्डी, उससे वाला मारता है। मारता मारता। ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਜੇਕਰ ਕਿ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫੋਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਰਲਰ ਦੋ ਕਾਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣਵਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਬਰੀਕੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਡ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਵਰਡਸ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਠੇਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਲੱਗਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਰਗਾ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੂਪਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ, ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕੀਏ ਇਸ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਗਲਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਇਸ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। देखो गौरव, ये जी ऑडियो आई है ये बिल्कुल सिद्धू मर्डर तो बाद ये वीडियो सामने आई। हालांकि हुण साडे जिहड़े पुलिस सोर्सिस नाल गलबात हुई है ते ये दस्सिया जा रहा है कि ये लॉरेंस दी ही आवाज दसी जा रही है, लेकिन जिहड़ा कॉल करन वाला है वो कोई शार्प शूटर नहीं हैगा, कोई इहदा खास गुरगा दस्सिया जा रहा है जो लॉरेंस बिश्नोई नूं जिहड़ा टीवी च देख के ये लॉरेंस बिश्नोई नूं ये दस रहा है कि सिद्धू ਦਾ काम तमाम करता है। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸੁਣੀਓ ਆਡੀਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰਕ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਫੋਨ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ मारता है। अच्छा मारता, ओके फोन रख दे।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਆਫਟਰ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਾਲ ਗਈ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਜਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਰੈਕੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 27 ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, 8-10 ਵਾਰ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 29 ਤਰੀਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। 29 ਤਰੀਕ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 29 ਮਈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੌਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। यानी कि जब मूसे अपना लॉरेंस बिश्नोई ਨੂੰ जब ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਲੌਰੈਂਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 29 ਮਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਵ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਥਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲਾਂਚਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਜੇ ਆਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮਾਰ ਦਿਆ। मतलब ये चीज है क्योंकि हुण सारी कड़ियां जुड़ती नजर आ रही है। क्योंकि लॉरेंस पहला ये मन चुका है, सीआईए खरड़ हुण भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दिल्ली पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन जद कीती सी ते लॉरेंस ने सारी गल दसी सी कि असीं प्लैनिंग कीती है, असीं सारा कुछ कीता, असीं रैकी भी करवाई है, असीं बदला लेना सी। लेकिन हुण जेहड़ी गल्लां सामने आ रही है, ऑडियो सारे सामने आ रही है, यानी कि मनोज कह सकते हैं कि जेहड़ी स्टेटमेंट उन्हें पुलिस ने दी है कि मैनू नहीं सी पता कि 29 तरीक नूं उस नूं मारना है या मार दिता। सो उसते किते ना किते जो बयान दिता वो ठीक है क्योंकि उसने प्लानिंग करवाई, ये सब कुछ दस्या जा रहा है। पर उस दिन मौत होएगी, उस दिन कतल होएगा, इस दे बारे उहदे कोल जानकारी नहीं सी। ताइयों एकदम तो हैरान भी हुंदा है जेकर असीं ऑडियो दे वल रुख करदे हां, थोड़ा जिहा हैरान भी हुंदा है और उस तो बाद कहंदा ओके, एकदम एक्साइटमेंट दे विच फोन भी कट्टिया जांदा है। बिल्कुल गुरजोत, ये ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਠੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਲੌਰੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਵੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ, ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੌਰੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਦੀ, ਜਦ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਰੈਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ कि उसकी सिक्योरिटी हटा ली गई है, कल काम हो जाना चाहिए, तो प्राइवेट फौजी ये कहता है डॉक्टर साहब ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੱਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰਜੋਤ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ शुक्रिया मनोज, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात दे लई तां एक चीज़ बहुत क्लीयर है, दो तीन इनफैक्टर। एक तां जिहड़े गैंगस्टर पुलिस दे सामने बयान दे रहे ने गुरजोत, उन्हां दे उत्ते पुलिस किन्ना कोई यकीन करदी है, ये भी एक वड्डा सवाल है। हुण लॉरेंस कवे मैनूं नहीं पता सी कि 29 तरीक नूं होना है कतल, मैनूं नहीं पता सी कि इस तरीके दी कोई जिहड़ी कतल दी वारदात घड़ी जा रही है, तां पुलिस उस दे उत्ते यकीन कर रही होएगी, मुश्किल है। उस दे वल्लों बोले गए हर एक शब्द दे उत्ते पुलिस यकीन कर रही है, यह भी कहना मुश्किल है। पुलिस दियां जिहड़ियां टीमां ने बहुत एक्सपर्ट्स हुंदे ने, उन्हां नूं पता कि जिहड़े गैंगस्टर ने भी बहुत हंडे हुए ने और किस तरीके नाल पुलिस दे सवालों नूं उलझा के कुछ होर दस्सण दी कोशिश करदे ने। पर काबिले गौर भी है कि पुलिस ने बहुत कुछ कढवा लिया लॉरेंस तो,
ਤੇ ਇਸ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਡੀਓ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੱਸ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਡ ਵਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗਿਆਨੀ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵਰਡ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਵੋ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਹੋਵੇ, 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ WhatsApp ਕਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, 6 ਸ਼ੂਟਰ, ਕੇਕੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੌਰਵ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੌਇਸ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੌਇਸ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਵਾ ਲਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਗਰੁੱਪਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨੂ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਅਗਲਵਾ ਲਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੂ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੌਇਸ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਸੁਣਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਜੋ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੋ ਕਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰੀਬ 54-55 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਚੱਕਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਚੁੱਕੀ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। हेलो हेलो, हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है?
हाँ बिल्कुल हो सकती है। करवाना ही जरूरी है। बॉडी लगे। हाँ जी, एक मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बता ही ला होल्ड पे चलो लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइफ ऑन। मेरी गल सुन, बहुत बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है ठीक मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, है। ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, की करता मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी उससे वाला मारता है। मारता मारता मारता। ओके करो। हेलो हेलो, हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। करवाना ही जरूरी है। बॉडी लगे। हाँ जी, एक मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बता ही ला होल्ड पे चलो लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइफ ऑन। मेरी गल सुन, बहुत बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है ठीक मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, है। ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, की करता मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी उससे वाला मारता है। मारता मारता मारता। ओके करो। हेलो हेलो, हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। करवाना ही जरूरी है। बॉडी लगे। हाँ जी, एक मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बता ही ला होल्ड पे चलो लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइफ ऑन। मेरी गल सुन, बहुत बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है ठीक मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, है। ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, की करता मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी उससे वाला मारता है। मारता मारता मारता। ओके करो। हेलो हेलो, हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। करवाना ही जरूरी है। बॉडी लगे। हाँ जी, एक मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बता ही ला होल्ड पे चलो लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइफ ऑन। मेरी गल सुन, बहुत बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है ठीक मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, है। ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, की करता मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी उससे वाला मारता है। मारता मारता मारता। ओके करो। हेलो हेलो, हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। करवाना ही जरूरी है। बॉडी लगे। हाँ जी, एक मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बता ही ला होल्ड पे चलो लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइफ ऑन। मेरी गल सुन, बहुत बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है ठीक मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, है। ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, की करता मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी उससे वाला मारता है। मारता मारता मारता। ਤੇ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੀਬ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਸਦੀਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ 29 ਮਈ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਖਸ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਭਾਈ ਕੇ ਸਾਥ
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੂ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਅਗਰ ਇਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੂ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 6 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸ਼ੂਟਰ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ, ਫੌਜੀ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਜਦਕਿ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 50-52 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। और एक दिन पहला एनकाउंटर किया गया सी, यानी कि बुधवार नूं, और इस पूरे मामले च एक शूटर हुण भी फरार है। नाम है उसका दीपक मुंडी, और उसकी भाल इस समय जरूर पुलिस कर रही है, पर इस ऑडियो क्लिप दे नाल पुलिस नूं कितनी हेल्प मिलती है कि इस ऑडियो क्लिप दे नाल जेल दे विच जिहड़े बैठे हुए लारेंस बिश्नोई दी मदद कर रहे सी, उस दे जरिए कोई लिंक दीपक मुंडी दा या गोल्डी बराड़ दा या किसी होर गैंगस्टर दा या होर उन्हां दे गुरगियां दा मिल सकदा है। ये जरूर एक बड़ा सवाल हैगा है, देखना होगा कि ऑडियो क्लिप पुलिस किवें इस पूरे मामले दे विच जांच करदी है।